आज तो ना अखीर कक्कर अल्लाह सही मगाया यही हाथ हाली ताई यही जाम होया है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदके जावा मेरा साहब बादर लेटर क्यों चाहिए वदा है? सिगरेट पीवन तेनू ला गया? नहीं अल्लाह माफ करे मैं ना लेटर तक घरों चाया मैं आके किदे उत्ते ना आग बालदा ते झट सेकदा यकीन कर लेटर मैनू देवे ना। ये लुल्ले जाए होए वदे नाथ पता नहीं यही जेड़ा ना यही टड्डे ठार होए ना। तेनू आख्या ना भी दस्ताने ले लो जी ए जैकेट ले लिया है ते दस्ताने नहीं जनाब होना को ले गए। हो जी अगे मैं स्कूटर मेरे कोल एडा हुंदा ही कोई ना जी ते हुन मैं नवा 0 मीटर मोटरसाइकिल लेके दिता इने। हां मैं था पक्के पक्के आ नादिया मैं समझ नहीं किसे किसे टाइम ना मैं सोच के ना डिप्रेशन का शिकार होया जाना। हां कि मैं इन्हां दे कोल आया मैं सहारा मंगया इन्हां दे कोल। इन्हां मैं सहारे दे नाल नाल ए मालूम हुंदा जिवें मैं जम्मया पले इन्हां दे विच टोटल घर दे मामलात अगे पीछे मालूम हुंदा इस घर दा साईं मैं आ। मैनू जिवें दे इख्तियारात सारे अपने ही हो दे छड़ दे कि सब कोई तू है इस घर दा। अमन शेर पागल है तू भी तू मैनू ये दसो बई तू साल एक तू उन्हां दे कोल रहंदा पिया उन्हां दा तेरे नाल प्यार बन गया उस वजह तू तेनू घर दा सरबराह बनाया होया इन्ने या उन्हां तेनू सारी हुकूमत अपने घर दी दित्ती हुई है? नादिया जितना भी होवे ना कोई भी पनाह लेंदा ना आके मेरी गल सुन ओ ना कोई लिमिट होंदी है लिमिट दे विच रह के मतलब वो आंदे भैया इत्थे रहंदा रहो ते रोटी मिल जासे सारा मैं ते सारे इख्तियारात उन्हां दा कि चाचू प्रेमियां दा कि तू मेरा पुत्र भी तू दी भी तू सब कोई तू है मैं इत्थे काश ही कोई नहीं सिर्फ तू है ते सब कोई दा वारिस ही तू है। मैं ना किसी टाइम कोफ्त जी हुंदी है मैं 2-3 बार आख्या कि मैं जानना मैं हुन अपना निजाम चला लईसां गया। हां बिल्कुल किदे ना किदे सेटअप बना लईसां सारी गल सिलाब आया ते मेरा कोठड़ी जी ढह गई ते अर्श खत्म हो गई। दरिया जेड़ा है वो सन जेड़ा जिथे घर बनाया ओ मलिया मेट कर छड्या उत्थे हुन दरिया बनदा पिया ते पनाह चाहिदी आ ते मैनू जावन दिओ नहीं जावन देंदे रोक लेंदे उत्थों ना मेरे दिमाग दे विच ना कोई नया विच चलदा रहिंदा है पता नहीं मैं भावें किसे अजमाइश विच ना पा देवे। अमन शेर तू एवें परेशान है तू मैनू ये दसो उस घर दे विच चाचा प्रेमी ते तू ही नहीं रहंदे ना तो उसते धी है भी ओनू ओ कोई मतलब होवे ना उसते कोई बतरी है भी ओनू ओ मतलब होवे भी मैं तो अमन शेर नाल उनदी शादी करनी है या ओनू कोई होर ऐसा वैसा मतलब ते नाले इना ओ हो सकदा है वैसे उनदा दिल तेरे नाल लगया वदा होवे ते बाकी मैं तो ना आप भी सोचती रहंदी हां अमन शेर भाई कोई भी किसी वास्ते इतना कुछ नहीं करदा वेख उस तेनू पनाह दित्ती तेनू उस मतलब नजरअंदाज कदी नहीं कीता। मेन चीज होंदी कोई पनाह लैन आवे ना ते ओनू रोटी या रांद जा मिल जांदी हाँ लेकिन मोटरसाइकिल ते मेरी यार जरूरत तो मेरे सोचन तो पहले पूरी कीती खलोते नहीं ना तू ना थोड़ा मैं सोचन लग जाना बे की रोला होवे की मसला होवे। अमन शेर हर गल दे पीछे ना कोई राज हुंदा है। पागल ना बन मेरी गल सुन ते इस राज दी के ना पहुंचण दी कोशिश कर इस गल दी सूड कर कि ओनू तेरे नाल की मतलब हो सकदा है की लालच हो सकदा है जिस दी वजह तू तेनू इस गाड़ी चो जावन नहीं पिया देंदा तू ओनू आख भी चुकिया है बड़ी वारी और मैं भी तेनू ये गल कीती है भाई तू कोई अपना सेटअप कर अपना काम धंधा कर ते अपना उत्थे बेशक शहर जाके मकान ले ला। मैं हुन इस गल दा ना पीछा करदा हाँ ये ना भुलावन वाली गल नहीं है। मैं तो बहुत कमजोर जिहा बंदा मैं तो किसी अजमाइश जोगा हाँ ही ना जितने उन्हां दे एहसान है ना मेरे उत्ते शायद मैं उन्हां दे एहसान ला ही ना सका जेड़ी हकीकत गल है। ओ ते सही है अमन शेर उस तेनू तेरे मां प्यो दी कमी नहीं कदी महसूस होवन दित्ती बाकी उन्हां दी किस्मत जो भी हाई तेरे मां बाप दी ओ तो हो गया ओ अल्लाह नू प्यारे हो गए पिछे तेरे अपने नहीं रह ते एक गैर हो के तेरी इतनी करदा पिया। अच्छा ठीक है मेरी गल सुन कल मैं चक्कर ले हुण हैं थोड़े पुराने आने वाले अच्छा मैं जानदा मैं पाने जाना कोई राशन पानी लावना मैं तो जिस टाइम ही आई हां ना जनाब होना कोल या तो इतना खलोण दा मेरे कोल टाइम नहीं होया ते या जनाब होना कोई ना कोई काम पै गया क्योंकि आजकल जिम्मेदारियां संभाल रहे हो ना। जाहिर गल है तुम्हारी जिम्मेदारी भी संभाली हुई है उदली भी डबल जिम्मेदारियां है। अच्छा ठीक है मैं मक्की दी रोटी ते साग तेरे काल ले होसा ठीक है अल्लाह हां लेटर तेरा या जुत्ती पा पैरी अस दिन में दम्मी दी पवैनी कदी ला के सट देनी है ते तेरा प्यो जुत्ती लिया के दित्ती है पैरी पावन का रखन का नहीं भी तेरा जा दहेज जच नहीं रखनी ओने आना इनु बीमार कर छड्या सू अब्बू
ਇਹਦੇ ਪਾ ਮਗਰੂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮੇਰਿਆ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆ ਲੈ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਵਣਾ ਆ ਮਰ ਜਾਵੇ ਠਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਖਲਾਨਾ ਤੀ ਮਗਰੂ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਪਾ ਇਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਵਣੀ ਆਈ ਪੈਰੀ ਪਾ ਜੁੱਤੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਔਰ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕੀ ਰੋਲੇ ਚੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਏ ਓਏ ਹਾਂ ਲੋਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਛੋਰੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਜੀ ਤਬੇ ਨਾ ਤੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੜਕਾਰ ਗਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਡਾਬੇ ਮੁਸੀਬਤ ਐ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਲਾ ਹਲਕੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂ ਦੌਰ ਓਏ ਉਤਾ ਬੈਨ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਬੈਨ ਓਏ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਲਾਵੇ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਗਿਆ ਕਮਲੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡ ਓਏ ਉੱਤਾ ਮਾਰੋ ਉਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮੈਂ ਬਾਰ ਪਿਟਾਂਦਾ ਰਹਿ ਸ਼ਾਲਾ ਪਿਟੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੂੰ ਆ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਕੇ ਸ਼ਾਲੇ ਮਗਰ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਓ ਇਸ ਘਰ ਚ ਰਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਰਾਤੀ ਮਰਨਾ ਪਿਓ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਨੇ ਮਰਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਐ ਵਾਲਾ ਵਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਕਦੀ ਲੈ ਹੁਣ ਪੌਲਾ ਦਾ ਚਾਵੀ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪਵੀ ਉਸ ਫੋਨ ਕਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਨੂੰ ਐਤੇ ਮਰ ਜਾ ਮਗਰ ਲੈ ਜਾ ਮਰ ਜਾ ਓਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕਾ ਸ਼ਾਲਾ ਪਿਟੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੁੱਕੇ ਕਮਲੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਗੋਲ ਤੂੰ ਆਦਲ ਫੋਨ ਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸੀਬਤ ਲਾਏ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਨ ਜੁੱਤੀ ਓਏ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਤੋ ਕੀ ਕੜਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਮਗਰੂ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਨਾ ਖਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਉੱਤੇ ਬਾਵਾਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਰੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਧੂੜ ਉੱਡੇ ਤੇ ਤਵੇ ਤੂੰ ਉੱਡੀ ਸ਼ਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਸੱਗੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਗੱਪਾ ਸੋ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰੂ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਸਾਡੇ ਮਗਰੂ ਲੈ ਡੈਣ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਉਤਾਓ ਬਾ ਅੱਛਾ ਰੇ ਉਤਾਓ ਬਾ ਮੰਜੀ ਦੁੱਤੇ ਹੋ ਬਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਾ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਦੌੜ ਹਲਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਨੱਕ ਤੇ ਆਏ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੋਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਖੋਤੇ ਹੋ अस्सलाम वालेकुम ठीक हो गया वालेकुम सलाम की हाल है खैर ते सुना कैसा टोरा इस नवी गड्डी है जी नवी गड्डी दा तो मोटोरा चंगा ही हुंदा होया जी चलो मैं आए परेशानी ते मिटी ना ए दिल तो बोझ हल्का होया ना मैं तेनू स्कूटर लेके देना तुसी कहंदे ना गल करदे पिया टेंशन जी बनी खलोती है परेशानी तो है यार ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਆ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚਾਹ ਬਾਜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋੜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਿਭਾ ਲੈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵਧਿਓ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਐਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਸਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੁੜ ਵੀ ਵੇਖ ਸੋਚ ਲਈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੂ ਸੇਰੇ ਚ ਪਿਓਸ ਤੋਂ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਜਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੜ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੁੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੰਬਲਾ ਵੇਲਾ ਤਾ ਲਵੇ ਦੱਸੇ ਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀ? ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਬਸ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਮੁੜੇਗਾ। ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੱਟਣ ਦਾ। ਖੈਰ ਉਸੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਆਏ ਪੈਣ ਕਾਹ ਕਰਾ ਛੱਡੇ ਨਾ। वाह वाह, क्या पैसे करवाए नहीं तो किदों आए नहीं पैसे विखावे मैनू। एडी खुश होने की जरूरत कोई नहीं। 1500 रुपया सुबह कढ़ाया ते वो मैसेज होया, मैं आके पैसे आए पैन पटिया पाड़ ते निकलिया चूहा, ओए मोया मोया। ਉਹ ਨਾ ਸੁਬਹ ਜੇ ਸਿਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਦਾ ਤੇ ਕਰ ਮੈਂ ਢੱਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਪੈਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਬਹ। अच्छा जी, बड़ी गल है वैसे। मैं ठीक ठाक और सुना सलीमो, तू कित्था कित्था गई? मैं घरों निकली हां ते तेरे कोल आ गई बस। हो गया हला सच। मैं को पूछा दस्या, मैं क्या इंज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਨਾ ਸਾਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਇਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿੰਦ ਕੋ ਰੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੰਚ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਨੇ। ਆਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਸੇ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੈਸੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਂਦੇ ਪੈਣ ਆਖੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਸੌਂਪਦੀ ਸਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚਾਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦਸੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। 13 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ। 13 ਨਹੀਂ ਵਜੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਵਧਾਇਆ ਮਨਸ਼ੇਰ। ਕੈਸਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਾ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰ ਬਦਰ ਵਧੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮਲੀਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਵਧੇ ਆ ਨਾ, ਘਰੂ ਬੇਘਰ, ਆਪਣਾ ਆਪਸੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਆ ਮਸ਼ੀਰ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਤੂੰ ਆਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੇ। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਲਾ ਲਈ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੋੜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ? ਕਮਲੀਆ ਹੁਣ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਬਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੋੜ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਖਾਨਦਾਨ ਹਾਲੀ ਤਾਈਂ ਵਧੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਠੋਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮਨਸੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਛੱਡਾਂ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੂੰ ਬਸ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਕਰ। ਪਿਆ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੱਸੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਮਨ ਚਿਰ ਉਹ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਣਾ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ। ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਹਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੁੜ ਜੇ ਚਾਚੇ ਤੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਸੀ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਸਨ इंशाअल्लाह ताला। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਵਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘਾਟ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰहो। ਅੱਲਾਹ ਐਡੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨਾ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। जुदा हाफिज। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੰਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ। ਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਝੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੰਜੋਸ ਬੈਡਾ ਡਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਆਏ ਮਰਨਾ ਪਿਓ ਆ ਕੁੱਤੀ ਡੂਡ ਡੂਡ ਕੇ ਕਮਲੀ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਕਿਦਾਈ ਓਂਜ ਵਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਲਕਦੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨੀਅਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੰਜੇ ਜਨਾਬ ਚੂੰ, ਨੀਅਤ ਕੁੰਜੀ ਜਨਾਬ ਚੂੰ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆਦਮ ਦਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਂਗ ਲੜਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਾਉਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਡੂਡ 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 ਕੇ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਪੂਆ ਗਤੀ मैं राख के जोड़ तेरे मुंह ते मारी ने तेन बिदान दिया तेन तमीज ही काई नहीं ले भाई मैं इनको यकीन नहीं ये तो लाख खलंदी ओ लब्बू तेरे वाले फोन किता ओदा मरना हुंदा पिया तेरी तैयारी करनी है सिर्फ पूरा ते झाड़ के आया भाई ओ किदो निगो सामी वाग गई है ते उठी टोर तेन मैं ले जावना उठी ओए उत्ता भी उठी बोर चोर साडे मगर लगा है जदों का साडे घर मुसीबत आई है साडे ते घर दियां रड़ियां ही इस कड्डियां नु उत्ता उठी ओए दौड़ ना दी का दाम में मुसीबत भैन दे दाम नु पिट्टा जनाब जो जैसा इस घर अपने रौनक बना लई उत्ता उठियो पियो तेरा आया खला ओए उत्तो उठियो आए बैठी तेरा प्यो ते तेन ले जावे तैयारी तेरी करनी है तेन आ जा उदे गलवा घारो प्यो लैन हाँ अब्बू ये शुक्र अब्बू दा नाम नहीं खांदी है उठी नहीं ओए उत्ता नहीं उठी मोड़ो ए ते लगी होई साडे का डाडा बेगड़ा साडे सिर ते चल बोल पहले अब्बू दा दाम नु पेट लाई ते खलोगे ते मोर ते अब्बू आ ले जासा ओए उत्ता उठी खानो मोए दार के रखेंदा मैं मिजाली कुड़े फेर छनी कुड़ाई उत्ता दफाओ साडे गल मुसीबत पई होई है ओए का मारो अब्बू नेते रड़ियां पई होई तो नेते मरने पाए ऐथे मार के बाओ खानो ऐथे बाओ खानो किदो लब्बी आई और की खुदा दे बंदा साडे त है जीवे तो करा छड़ा इस तू ओ कोई चलदा कंजर खून दे पे आई है ਇੱਥੇ ਬੋ ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਸਹੀ ਕਰ और वेखना पूरा देश छाने इस दम मगेरा बैठे हुए कोठे ले बिछावड़े कड्डा जात गत्ती गली आई ਹਾਏ ਨੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ जे अल्लाह ना करो साधु ते मांग टकेर जांदो सो ते साडा जेड़ा चंगा ही ठाई तो चंगा जेड़ा कीता ये मुक जांदा अरे मेरा गिरा अंदा जो पिया दा पियो ले वैसी ना इतना दिमाग चाट तो ओ सही गाल सुनी हुई है ना को चलदा खूह जाए पई तो सका मैनू कड्डो नहीं तो मैं कि मुंह पे करेना ए गल है हुआ बनी खली ए साडे गाल मरना पै जावनी ना ओ आंदे पई ते मेहरबानी करन ना गाल च इधर की है काजी भी वालेकुम सलाम गल कर खंडी ना कंजरा खवा के अब्बू तो पहले उतना ठीक रही इतना बस अब्बू नब्बू अच्छा आइदे जी अल्लाह पाक दी खैर है तुहाडे डिठा चांद चाड़ जांदे शुक्र है कि तो चौथे घंटे दा साडे घर पै रखिया ए
ਹੁਣ ਤਾਈ ਨਿਕਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਓ ਬੀਬਾ ਰਾਣਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, मैं आज दम्मी उठा, मैं टुक्का लग रहा अभी नहीं लग गया, मैं सिरों पे छुए थे मगर बाज 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 मेरी अखी आओ कोठे ने मगर जिथे खड्डा वाला घर है नांग उथे लड़िया पे तो साढ़े से मैं चंगा पवे आए। अच्छा मैं उड़ा नहीं गया, खैर है खैर कुछ भी नहीं आंदा। किधर निकली रहनी है? किधर लुकोनी है? गाल कारखान तेरी मेहरबानी है, भावे मैं तेनू खर्चा पानी देंदा रहा, पैसे देंदा भी रहा ना, तेरा मियाँ ये एहसान है ते मेहरबानी है तेरी, तो इतने दिन रखा है, भला होवे तेरा। मैं तो तेन साह साह ना दुआई देंदा पे। प्रेमी ठीक है, मैं तू पैसा ला के सामदी रही है, मेरा दिल नहीं भी मैं पेट छड़ा, लेकिन छवेर ने इतना जलील कर छड़िया ना, हद तू ज्यादा मैं तो ना हड्डियां ही रोड गई सुबह तू निकल दी आई, शाम तक इनू असि लभदे हैं। तेरी धी जवान भला कमली सियानी है, लेकिन तेरी धी तो जवान है ना, इतना कोई दुख सुख हो जावे तू तो आखना मैं थोड़े हत्थी बान पाई आई। ओ मेरी बहन आज दा वकोत कोई नू, आज दा ता वकोत कोई नू, मैं तेन बार बार प्याना आज की कोई लिखता नाल नहीं वलिंदा पिया ते तेरी धी जवान है ते साडे गाल तो मुसीबत गात छड्डी है। लेकिन भाई तौबा करनी चाहिए कुछ भी लेकिन नहीं मैनू होता, ना खैर है। हुन शरीक भी बहु गल्ला करन लग गए। अच्छा ले जा समय तेरी अमानत है, तेरे हत्थी बान पईने भाई इनू ले जा। बीबा राणे अल्लाह ने सौंपे ने ले जा खैर ते खुशी नाल। चना बहुत चलिए घर हाँ, तो नू जावना घर जाने लगा ते तकदीर मालूम होंदी खमा कोई नू जावना मैं कल जड़ी ने मेरी हालात कीती है तन मैं की दसा तू आके वेना मेरा जुंडा पाट छड्डे नहीं ना, मैनू पकान दा होश ना, मैनू कपड़ा धोन दा होश ना, मैनू घर संभालन दा होश। अच्छा सवेर दे मगर भावे कमली सियाणी भी है, उन्होंने मैं आख्या भी मेरे नाल चल, तो कहंदी नहीं मैं अम्मा हाँ। मैं अम्मा 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 नु जलील और करना इत्थे खावण चंगा पहले पता खावण ते मगर बैठी है इत्थे ए ले जागा तो असि राज गया तू संगता तो इतना है तो मगर टुरदा सुबह तू लाके रोजाना निकल जा। साडी कंजरा दी जुत्ती त्रोट गई है ते पीछे। अच्छा अच्छा मैं ले जाना, मैं ले अवदू वेख हत्थी पमदी है ओ गल छोड़ो, तेन कपड़े जुत्ती भी ले देसा, शाय कण पैसे भी देसा, उठी चलिए उठी उठी कमरे में चलनी अवदू चमला चम खैर मैं उधरे होया तेरा कोई नहीं जावण दियो। अच्छा मलंगी छाड़ दे जा ये अम्मा आई हला नौसा मिला नौसा। अच्छा चला ओ बड़े भाई मैं दूर वाले पे मेरी बहन साचा दिन अन्नी अन्ना रलिया तो दोवां जुगा गलिया अल्लाह दे बंदा तेन अगे बाज लगो आए पिछ तो कंबली घर चराया केडी मुसीबत साडे गल तो मैं तो शुक्र पे करे ना मगरू लत्ती मेरा बिरा चलो ले गया अपनी तीन जवान, ठीक है ना, वो अपने घर भाग गई है, लेकिन सानू ए ना सन लोग की गल्ला कर दिया ना कमली बुए ते बाई आई आई नु एक वेड़ा पाट पाट को पता नहीं लकेंदी आई मिट्टी का की करेंदी आई कमली आई तो ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਹਿ ਜਾ ਚਾਚਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੀ ਜੀ ਨੂੰ? ਕੰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਾਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਆ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਤੇ ਕਮਲੀ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਲਈ ਸੰਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਥੇ ਸੌਂਪ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ,
ਨਿੱਕਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹਾ ਕੇ ਖਵਿੰਦੇ ਪਿਵਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਾਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਬਕਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਖੈਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਪਾ ਲਵਾਂ? ਖੈਰ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਿਆ? ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਮੌਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਤੋੜ ਗੱਲ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਉਠਾਈ ਸੀ ਗਿਆ। ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਹਟਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥੀ ਦੇ ਛੱਡਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇੰਦੀ ਕਰਦਾ ਵਸਾਂ ਨਾ। ਆਮਾ ਸ਼ੇਰ, ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸੇ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਵਾਇਆ ਪਿਵਾਇਆ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾ ਦੇ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਬ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਵਾਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮਾ ਸ਼ੇਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਸੀ। ਕੰਬੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਆਮਦ ਸ਼ੇਰ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਲੀ ਜੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕੀ ਵਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ 1000 ਹੀ ਕਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖਾਤੇ ਦੀ। ਬਿਸਮਿल्ला। ਆ ਗਏ ਹੋ ਜੀ? ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕੀ ਵਦਾ ਦਮੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮਲੀ ਹੋਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆਮਦ ਸ਼ੇਰ? ਨਾਦੀਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਲੋਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਜਾਵਣਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਦੀ? ਹਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਰੱਖੀ ਸੂ, ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਖਵਾਵਾਂ ਪਿਵਾਵਾਂ ਉਤਨਾ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ? ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਉਸ ਕਮਲੀ ਨਾਲ? ਕਮਲੀ ਨਾਲ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ, ਅਮਚੇ ਯਾਦ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ
ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਦੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਾ ਲਵਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗਾਲ ਛੱਡਾਂ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, 2 ਕੁਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ? ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਸਮਝ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਮਝ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਲੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਠੱਡੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਬੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਸਿਰ ਤੂੰ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਦੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਕੱਲ ਤਈਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ਼ਰੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਲੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਐ ਨਾ ਆਖ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਐਂਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੋੜ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਆ? ਵੇਖ ਉਹ ਪਿਓ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਲੀ ਏ, ਸਿਆਣੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਮਨ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਾਂ ਮੋਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਾਦੀਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਂਝੇ ਮਿਲਸਾਂ ਹੈ, ਉਂਝੇ ਬਸਾਂ ਹੈ, ਉਂਝੇ ਹੱਸਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨਾ ਐ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਾ। ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਲੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਅਮਨ ਸਕੇ? ਸ਼ੇਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਸਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਸਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇਂ ਨਾ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਛੱਡੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੂਹ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਸਵਾਬ ਉਸ ਕਮਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਆਨ। ਪਿਓ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਾਇ ਨੂੰ ਛੱਡੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਆਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਾਇਆ, ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਵੀ ਸਹਿ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੁਪਰਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਖਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਭੋਗ ਪਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਜਿਹੜਾ ਦਮੀ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਆਂਦੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ।